اقرأ أخيا ورتل القرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما. میں عبدالسلام اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلام ایجوکیشن. آپ کے سامنے جو ہے نا یہ بیسک عربک فار بگنرز کی شیٹ نمبر 10 ہے اور ویڈیو نمبر 10 ہے یہ. تو انشاءاللہ جو ہے نا اس کے اندر کچھ اور نئی چیزیں سمجھیں گے انشاءاللہ. اس کے اندر جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ریڈ باکس کے اندر ریلیشنز اینڈ پروفیشنز، اس کے اندر جو ہے نا کچھ الفاظ ایسے ہیں جو ہمیں تعلقات یا رشتہ داری کے بارے میں کچھ الفاظ ضرورت پڑتی ہے. والد، والدہ، بھائی، چچا، ماموں، ہے کیا بولتے ہیں ان کو. اسی طرح بھائی ہے، بہن ہے. اور پروفیشن کے تعلق سے کہ میں جو ہے نا کیا ہوں، پیشہ کیا ہے، اکاؤنٹنٹ ہے، ٹیچر ہے، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، سیلس مین ہے. تو کچھ الفاظ جو ہے نا رشتے اور ناطے کے بارے میں، اور کچھ الفاظ ایسے ہیں جو کہ پروفیشن اور ہمارے پیشے کے تعلق سے ہے. تو انشاءاللہ جو ہے نا اس کے اندر جو ہے آپ ان کا استعمال دیکھیں گے. اگر آپ کہنا ہوگا کہ میں اکاؤنٹنٹ ہوں، مثلا ہم اپنے بارے میں بتا رہے ہیں کہ میں کیا ہوں، میرے والد صاحب کیا ہے، میری والدہ کیا ہے، میرے بھائی کیا ہے، میرا بھائی بہن کیا ہے، میرے انکل کیا ہے، میرے چچا کیا کرتے ہیں، میرے جو ہے نا ماموں کیا کرتے ہیں. تو اتنی باتیں آپ بول سکیں گے انشاءاللہ اپنے تعارف میں. تو اگر کہنا ہو کہ میں اکاؤنٹنٹ ہوں تو آپ کہیں گے انا محاسب. اکاؤنٹنٹ دیکھیے گا ریڈ اور ریڈ کے اندر جو ہے نمبر 1 کا جملہ دیکھیے، اس کے اندر ریڈ کے اندر دیکھیے گا اس جملے کو. جیسے کہنا ہو کہ میں اکاؤنٹنٹ ہوں تو آپ کہیں گے انا محاسب. اکاؤنٹنٹ کو عربی میں کہتے ہیں محاسب. انا محاسب، میں اکاؤنٹنٹ ہوں. ٹھیک ہے، تو اکاؤنٹنٹ کے لیے ایک لفظ یاد رکھ لیا آپ نے، محاسب. تو آپ لفظ محاسب کو کسی کے بھی ساتھ استعمال کر سکتے ہیں. تو بہرحال آپ اپنے بارے میں کہیں میں اکاؤنٹنٹ ہوں، انا محاسب. نمبر 2 کا جملہ ہے کہ میرے والد ٹیچر ہیں. تو ٹیچر کو عربی میں کہتے ہیں مدرس. تو کہنا ہوگا، اور والد صاحب کے لیے عربی میں لفظ آئے گا وہ اب. ابن کا مطلب والد. میرے والد کہیں گے ابھی. یہ چیز ہم نے اس سے پہلے پڑھی بھی، کتابی، قلمی، بیتی. تو میرا کے لیے یہ ایڈ کرتے ہیں. تو میرے والد ٹیچر ہے تو کہیں گے ابی مدرس یا والدی مدرس، ہے نا. تو لفظ ابن یا لفظ والدن دونوں استعمال ہوتے ہیں والد کے لیے. تو اور ٹیچر کے لیے لفظ مدرسن ہے. ریڈ کے اندر دونوں دیکھیے گا، اردو اور عربی دونوں سائڈ میں ہائی لائٹ کر دیا ہم نے ریڈ سے پروفیشنز کو. تو میرے والد ٹیچر ہیں، ابی مدرس، والدی مدرس، ہے نا، ایسا کہیں گے ہم. نمبر 3 کا جملہ دیکھیے گا، میری والدہ ڈاکٹر ہیں، میری امی ڈاکٹر ہیں. تو ہم کہیں گے امی. امن کا مطلب مدر، مدر، ابن فادر. تو ابن اور امن 2 لفظ ہیں، لیکن میرے ابو میرے امی کہیں گے تو ابی اور امی کہیں گے. میرا اور میری کے لیے یہ ایڈ کرتے ہیں ہم. تو میری والدہ ڈاکٹر ہیں یا میری امی ڈاکٹر ہیں تو کہیں گے امی طبیبہ. امی طبیبہ یا والدتی طبیبہ. تو والدن سے والدی، والدتن سے والدتی. تو والدی مدرس، والدتی طبیبہ. ٹھیک ہے. تو میرے والد اور میری والدہ. تو ابی اور امی بھی کہہ سکتے ہیں ہم، یا والدی والدتی بھی کہہ سکتے ہیں ہم. ٹھیک ہے. نمبر 4 کا جملہ، میرا بھائی انجینئر ہے. تو بھائی کے لیے لفظ آتا ہے عربی میں اخ. لیکن کہنا ہوگا میرا بھائی تو یہ ایڈ کریں گے میرا میری کے لیے، جیسے کہ ہم ابی اور امی میں کہہ رہے تھے. تو میرا بھائی تو کہیں گے اخی مہندس. میرا بھائی انجینئر ہے تو کیا کیسے کہیں گے ہم. نمبر 4 کا جملہ دیکھیے، میرا بھائی انجینئر ہے، اخی مہندس. اخی نہیں کہیں گے، اخی. خ بہت سارے لوگ اخی بولتے ہیں، اخی نہیں، اخی. خ ہے نا، تالو کے پاس سے، حلق سے اوپر تالو. اخی مہندس، میرا بھائی انجینئر ہے. نمبر 5 کا جملہ دیکھیے، اگر کہنا ہوگا کہ میری بہن نرس ہے تو بہن کے لیے لفظ آئے گا عربی میں اختن. بھائی کے لیے لفظ پڑھا ہم نے اخن. ابھی جو ہے ریویژن ہم جو ہے نا سارا ویڈیو ختم ہونے کے بعد اینڈ میں جو ہے نا انشاءاللہ سارے الفاظ کو دوبارہ دیکھ لیں گے. تو بہن کے لیے لفظ ہے اختن. اور میری بہن کہیں گے تو اختی، میری بہن. نرس کو کہیں گے ممرضہ، میل فیمیل.
تو میری بہن نرس ہے تو کہیں گے اختی ممرضہ، اختی ممرضہ، ممرضہ غاد کے ساتھ میں، غاد ہے نا، ممرضہ نہیں کہنا ہے، ممرضہ، غاد کی آواز کو نکالیے صحیح۔ اچھا نمبر 6 کا جملہ ہے کہ میرا بیٹا پولیس میں ہے، تو بیٹے کو کہتے ہیں ابن عربی میں۔ نمبر 6 کا جملہ دیکھنا ہے، بیٹے کے لیے لفظ آتا ہے ابن، میرا بیٹا کہیں گے تو ابنی، ابنی، تو اب پولیس میں ہے تو کہیں گے شرطیون، ابنی شرطیون، ابنی شرطی، ابنی شرطی، یا یوں بھی کہہ سکتے ابنی یعمل فی الشرطہ یا ابنی فی الشرطہ، ایسا بھی کہہ سکتے ہیں آپ شارٹ میں۔ تو 2 جملے ہیں اس کے لیے کہ میرا بیٹا پولیس میں ہے یا پولیس مین ہے یا پولیس میں کام کرتا ہے، تو 2 جملے اس کے لیے، کہیں گے ابنی شرطی، ابنی شرطی، یا کہیں گے ابنی فی الشرطہ، ابنی فی الشرطہ، شرطہ کہیں گے۔ دیکھیے گا طا کی آواز کو نہیں نکالتے اردو بولنے والے حضرات، تو شرطی کہیں گے اور شرطہ کہیں گے، شرطہ نہیں بولیں گے، شرطہ، شرطہ نہیں، شرطہ، طا کی آواز کو نکالیے گا، ہے نا، زبان کی نوک سے نکلے گا یہ طا۔ ابنی یعمل فی الشرطہ، میرا بیٹا پولیس میں کام کرتا ہے تو کہیں گے ابنی یعمل فی الشرطہ، ابنی یعمل فی الشرطہ۔ دیکھیے نمبر 7 کا جملہ ہے میری بیٹی پڑھتی ہے یا میری بیٹی اسٹوڈنٹ ہے یا پڑھتی ہے، بیٹی کے لیے لفظ آتا ہے عربی میں بنت، ابن کے لیے ہم نے بیٹے کے لیے لفظ پڑھا ابن، اور بیٹی کے لیے لفظ ہے بنت، ابن اور بنت۔ تو میری بیٹی پڑھتی ہے یہ مطلب اسٹوڈنٹ ہے، اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، تو اس کو کہیں گے ہم بنتی طالبہ، بنتی طالبہ، تا کے ساتھ میں، ہے نا، جیسے کہ ہم نے شرطہ میں تا نکالا تھا تو طالب اور طالبہ، یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں بنتی تدرس، بنتی تدرس، میری بچی پڑھتی ہے، یونیورسٹی میں، کالج میں، اسکول میں، کہاں کہیں پر بھی ہو تو کہیں گے تدرس یا طالبہ۔ تو میری بیٹی پڑھتی ہے بنتی طالبہ یا بنتی تدرس، اور اگر میرا بیٹا پڑھتا ہے تو کہیں ابنی طالب، طالب کے بجائے طالبہ کہیں گے۔ اب ہم دیکھیے گا تو میرا بیٹا اسٹوڈنٹ ہے ابنی طالب، میری بیٹی اسٹوڈنٹ ہے بنتی طالبہ، طالب طالبہ، میل فیمیل۔ اچھا نمبر 8 کا جملہ دیکھیے، میرا بڑا بھائی، اب ہم نے پڑھا تھا اوپر کہ بھائی، میرا بھائی انجینئر، ہم نے اوپر پڑھا نمبر 4 میں کہ میرا بھائی انجینئر ہے، تو ہم نے کہا کہ اخی مہندس، اخی مہندس۔ اب یہاں پر ہے کہ میرا بڑا بھائی اور میرا چھوٹا بھائی، ایسا بھی کہنا پڑتا ہے کبھی کبھی، تو آپ کو کہنا ہوگا میرا بڑا بھائی اور میرا چھوٹا بھائی، تو 8 اور 9 کا جملہ ہے اس کا، تو آپ کہیں گے میرا بڑا بھائی فارماسسٹ ہے، تو اب میرا بڑا بھائی تو کہیں گے اخی الکبیر، میرا بڑا بھائی اخی الکبیر صیدلانی، 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 فارماسسٹ، صیدلیہ کا مطلب ہوتا ہے فارمیسی، صیدلیہ فارمیسی، اسی سے جو ہے نا فارماسسٹ، صیدلانی ہے نا، یا پھر صیدلیہ ایسا بھی کہہ سکتے ہیں ہم۔ تو ہم کہیں گے میرا بڑا بھائی فارماسسٹ ہے تو اخی الکبیر صیدلانی، میرا بڑا بھائی اخی الکبیر، اخی الکبیر میرا بڑا بھائی، صرف کہیں گے اخی کا مطلب میرا بھائی، میرا بڑا بھائی اخی الکبیر، میرا چھوٹا بھائی اخی الصغیر، تو کبیر اور صغیر، کبیر اور الصغیر، ہے نا، تو میرا بڑا بھائی فارماسسٹ ہے، اخی الکبیر صیدلانی۔ نمبر 9 کا جملہ دیکھیے گا، میرا چھوٹا بھائی سپروائزر ہے کمپنی میں کہیں پر بھی، تو کہیں گے اب میرا چھوٹا بھائی اخی الصغیر، دیکھیے گا صاد کو نکالیے یہاں پر، صغیر، اخی الصغیر نہیں بولیں گے، صغیر نہیں، صغیر، غین کو بھی نکالنا ہوگا، غین کی آواز کو نہیں نکالتے ہیں، صاد کی آواز کو نہیں نکالتے ہیں، اکثر بیشتر جو عربی شروع کرتے ہیں، اردو سے پڑھے ہوئے جو حضرات ہیں جو عربی پڑھتے ہیں، وہ صاد کی آواز، غین کی آواز، عین کی آواز، قاف کی آواز، طا کی آواز بالکل نہیں نکالتے ہیں، تو اس پر تھوڑا سا توجہ کیجیے آپ پلیز۔ تو ہم کہیں گے صغیر، اخی الصغیر، اخی الصغیر مشرف، مشرف کا مطلب سپروائزر، سپروائزر، مشرف، مشرف، تو آپ کہیں کہ میرا چھوٹا بھائی سپروائزر ہے، اخی الصغیر مشرف، اخی الصغیر مشرف، کہیں گے کہ میرا چھوٹا بھائی مینیجر ہے تو کہیں گے اخی الصغیر مدیر فی الشرکہ، کسی کمپنی کے اندر، ہے نا۔ اچھا نمبر 10 کا جملہ، میرے چچا، چچا کے لیے لفظ آتا ہے، لفظ عربی میں ہے عمن، عمن، عمن عین کے ساتھ میں، ہم نے پڑھا ماں کے لیے امن، کنفیوز نہیں کرنا ہے دونوں لفظوں کو ایک دوسرے کے ساتھ میں مکس اپ نہیں کرنا ہے، ماں کے لیے لفظ ہے
और चचा के लिए अम, ऐन के साथ में अम्मुन, अम्मुन। तो मेरी अम्मी उम्मी, मेरे चचा अम्मी। देखिए उम्मी अम्मी, उम्मी अम्मी, है ना। तो दोनों को कंफ्यूज नहीं करना है। तो मेरे चचा किसान है तो हम कहेंगे अम्मी, और किसान के लिए लफ्ज आता है अरबी में फल्लाहुन। और एक लफ्ज ब्रैकेट में हमने दिया हुआ नंबर 10 का जुमला देखिए, मुजारिउन। तो फल्लाहुन या मुजारिउन किसान को कहते हैं, फार्मर। तो मेरे चचा किसान है तो कहेंगे अम्मी फल्लाहुन, अम्मी फल्लाहुन या मुजारिउन, अम्मी मुजारिउन या अम्मी फल्लाहुन। ऐन की आवाज को निकालें, अम्मी नहीं कहना है। अम्मी कहेंगे तो उम्मी की तरह बन जाएगा वो, तो फिर अम्मी और उम्मी एक ही बात है ना। उम्मी वो लफ्ज हो जाएगा फिर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी थे, है ना। बाअथ फिल उम्मी हुवल्लज़ी बाअथ फिल उम्मीयीन रसूलन मिनहुम, कुरान के अंदर है। तो उम्मी जो है ना, अनपढ़ इंसान को कहते हैं। तो अम्मी या उम्मी नहीं, उम्मी और अम्मी, ऐन को निकालना है यहाँ पर। चचा के माना में जो लफ्ज है वो अम्मुन है, मेरे चचा अम्मी। अच्छा, मेरे चचा किसान है तो अम्मी फल्लाहुन। नंबर 11 का जुमला और ये आखिरी है, और उसके बाद थोड़ा सा एक नजर और डालेंगे ताकि जो है ना सारी चीजें जहन में बैठ जाए आपके। मेरे मामू ताजिर हैं, मामू के लिए लफ्ज आता है खाल, 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 खाल का मतलब मामू। मेरे मामू तो कहेंगे खाली, खाली, वो खाली नहीं जो उर्दू में कहते हैं खाली पीली। खाली का मतलब माई मैटरनल अंकल, है ना, माई अंकल मैटरनल, मेरे मामू जान। तो मेरे मामू ताजिर है तो कहें खाली ताजिर, खाली ताजिर, है ना, खाली ताजिर। मेरे मामू ताजिर हैं या मर्चेंट हैं। तो ये देखिएगा, तो मेरा 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 इसके पहले ये वाले वीडियो में हमने आपको समझा दिया हुआ, ये ऐड करते हैं। कहेंगे मेरे मामू खाली, मेरे चचा अम्मी, मेरा भाई अखी, मेरा बेटा इब्नी, मेरी बेटी बिनती, मेरी बहन उख्ती, मेरे अब्बू अबी, मेरी अम्मी उम्मी। देखिएगा सारे कितने अल्फाज हो गए। तो ये अच्छा, तो हम एक नज़र डाल देते हैं सारे अल्फाज पर जो हमने इस वीडियो के अंदर पढ़े हैं, ताकि आपको वो अल्फाज जो है ना अच्छी तरह याद हो जाए। येलो बॉक्स के अंदर देखिएगा ऊपर और नीचे रेड एंड ब्लैक टेक्स्ट के अंदर मुहासिब, इस वीडियो में हमने एक लफ्ज पढ़ा हुआ है मुहासिब। मुहासिब का मतलब अकाउंटेंट, मुहासिब का मतलब अकाउंटेंट। दूसरा लफ्ज पढ़ा हमने मुदर्रिस, टीचर, मुदर्रिस टीचर, है ना। आवाज को निकालिए, आवाज प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सही होना चाहिए। मुहासिब, 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 मुहासिब नहीं, मुहासिब। मुदर्रिस टीचर। तबीब, तबीबा, मेल और फीमेल, मेल है तो तबीब, फीमेल है तो तबीबा। ये भी रूल हमने पढ़ा हुआ है ना। किसी भी लफ्ज के आखिर में गोलता ऐड करने से फीमेल बनता है वो। तबीबा, तबीबा, ता को निकालिए, तबीब और तबीबा। तबीब नहीं कहना, तबीब, तबीब, जुबान की नोक से थोड़ा सा जुबान को गोल करना आगे की तरफ, तबीब, तबीब। अच्छा, मुहंदिस एक लफ्ज पढ़ा हुआ हमने, उसका मतलब होता है इंजीनियर। मुहंदिस के लिए लफ्ज आता है इंजीनियर। एक लफ्ज पढ़ा है हमने मुमर्रिद या मुमर्रिदा, इसका मतलब होता है नर्स, मेल नर्स मुमर्रिद, फीमेल नर्स मुमर्रिदा, तबीबा की तरह। आखिर में गोलता ऐड करने से फीमेल बन जाता है लफ्ज, फेमिनिन बन जाता है लफ्ज, है ना। तो मुमर्रिदा नर्स। शुरती पुलिसमैन, शुरती शुरता नहीं। अब ये नहीं कहेंगे मैं पुलिसमैन हूं तो अब मैं पुलिसमैन हूं तो कहेंगे आना शुरता नहीं बोलेंगे, अना शुरती, अना शुरती, मैं पुलिसमैन हूं, आई एम ए पुलिसमैन, अना शुरती, है ना। शुरती वाहिद सिंगुलर को कहते हैं शुरती, और प्लूरल आता है उसका शुरता, ठीक है। देखिए पुलिस की गाड़ी पे शुरता लिखा रहता है तो प्लूरल लफ्ज है, शुरती सिंगुलर लफ्ज है ये। अच्छा, तो शुरती तो के साथ, तो की आवाज को निकालिए, तालिब। उसके बाद जो लफ्ज है तालिबा, एक लफ्ज पढ़ा हमने स्टूडेंट के माना में, तालिब और तालिबा, मेल स्टूडेंट फीमेल स्टूडेंट। उसके बाद एक लफ्ज पढ़ा हमने स्वैदलानी, स्वाद के साथ में स्वैदलानी, स्वैदलानी फार्मासिस्ट के माना में पढ़ा हुआ, स्वैदलानी। स्वैदलिया फार्मेसी को कहते हैं। देखिएगा कहीं पर गुजरे, किसी फार्मेसी के सामने से गुजर हो आपका तो नजर डालिए, उस पर लिखा होगा स्वैदलिया, तो स्वैदलानी फार्मासिस्ट। उसके बाद एक लफ्ज है हमने मुशरिफ पढ़ा हुआ है इसके अंदर, मुशरिफ, येलो बॉक्स में देखिए, मुशरिफ सुपरवाइजर को कहते हैं, मुदीर मैनेजर को कहते हैं, ठीक है। और फल्लाहुन, फल्लाहुन या मुजारिउन, तो फल्लाह या मुजारे कहते हैं किसान को, फार्मर को। तो हा है इसके अंदर, फल्लाह, हा की आवाज को निकालिए, फल्लाह, फल्लाह,
है ना। और एक लफ्ज आखिर में ताजिर, ताजिर का मतलब मर्चेंट। और देखिएगा नीचे वाले छोटे बॉक्स में अबुन उम्मुन अखुन, अब का मतलब बाप, अब का मतलब बाप, मेरा बाप या मेरे वालिद, अबी। उम्मुन का मतलब मदर, मेरी मदर, माई मदर, मेरी अम्मी, उम्मी। उम्मुन से उम्मी, अबुन से अबी, है ना। अख एक लफ्ज पड़ा हुआ है, अख का मतलब भाई, अख, अख मेरा भाई, अखी, ये बढ़ाने से मेरा माना बनता। और एक लफ्ज पड़ा हमने उख्त, उख्त का मतलब बहन, मेरी बहन, उख्ती, उख्ती, अखी, उख्ती, है ना। एक लफ्ज पड़ा इसमें इब्न, इब्न का मतलब बेटा, इब्नी, मेरा बेटा। एक लफ्ज पड़ा हमने बिन्त का मतलब बेटी, मेरी बेटी, बिनती, है ना। अम्मुन एक लफ्ज पड़ा इस वीडियो में हमने, अम्मुन, 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 आयन के साथ में हलक से निकालिए आयन, अम्मुन ने, अम्मुन, अम्मुन का मतलब चाचा, मेरे चाचा, अम्मी, अम्मी। अच्छा एक लफ्ज पड़ा हमने आखिरी, खाल, खाल का मतलब मामू जान, कहेंगे मेरे मामू तो खाली, खाली, खाली। तो ये सारे अल्फाज हो गए। एक मरतबा सिर्फ जो है ना अरबी साइड को एक मरतबा आप पढ़कर देख लीजिए, और इसका प्रोनाउंसिएशन जो है ना आप जोर थोड़ा सा रीड आउट कीजिए इसको। और मैं थोड़ा सा पॉज देता हूं ताकि आपको रीडिंग की प्रैक्टिस हो जाए। रीड करना बहुत जरूरी है। आप जो है ना अरबी पढ़ने की प्रैक्टिस कीजिए, मश्क कीजिए, ताकि आपकी जुबान खुले। अगर आप रीडिंग नहीं करेंगे तो आपकी जुबान नहीं चल पाएगी, बोल नहीं पाएंगे। तो मैं थोड़ा सा पॉज देकर नंबर 1 का जुमला पढ़िए सही तलफ्फुज के साथ, मैं उसको रिपीट करता हूं रुक कर। अना मुहासिब, अना मुहासिब, मैं सुपरवाइजर, मैं अकाउंटेंट हूं। अना मुहासिब, मुहासिब। नंबर 2 का जुमला पढ़िए। अबी मुदर्रिस, मेरे वालिद साहब टीचर हैं। अबी मुदर्रिस या वालिदी मुदर्रिस। नंबर 3 का जुमला पढ़िए। उम्मी तबीबा, तबीबा ने, तबीबा ने, तो उम्मी तबीबा, उम्मी तबीबा। जुबान की नोक से, जुबान को थोड़ा सा कर्व कीजिएगा, जुबान के सामने जो नोक है वहां से निकालिए, तबीबा। उम्मी तबीबा या वालिदती तबीबा, वालिदती तबीबा। थोड़ा सा मश्क करेंगे तो इंशाल्लाह जो है ना 2-4 माह में जो है ना ये सही हो जाएंगे। आपके जो है ना चंद लेटर्स हैं उसी के अंदर लोग जो है ना मिस प्रोनाउंस करते हैं उनको। तो वालिदती तबीबा, उम्मी तबीबा, तबीबा। नंबर 4 का जुमला पढ़कर देखिए। अखी मुहंदिस, अखी मुहंदिस। बहुत सारे लोग इसको पढ़ते हैं अखी, अखी नहीं, अखी, 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 अखी मुहंदिस। तालु, हलक, हलक से ऊपर हिस्सा जो है तालु जहां पर होती है वहां से निकलती है आवाज। अखी मुहंदिस, अखी मुहंदिस। नंबर 5 का जुमला पढ़िए। उख्ती, उख्ती मुमर्रिदा। इसके अंदर खा और ज़ात को निकालना है। उख्ती, उख्ती नहीं कहना है, उख्ती नहीं, उख्ती, उख्ती मुमर्रिदा, उख्ती मुमर्रिदा, मुमर्रिदा, मुमर्रिदा। ठीक है। नंबर 6 का जुमला पढ़ के देखिए। इब्नी शुरती, इब्नी शुरती, शुरती ता के साथ में शुरती, या फिर इब्नी फी शुरता, इब्नी फी शुरता, या इब्नी यामल फी शुरता। ये पूरा जुमला हो जाएगा। मेरा बेटा पुलिस में काम करता है तो ये पूरा जुमला हो जाएगा। इब्नी यामल फी शुरता, इब्नी यामल फी शुरता। नंबर 7 का जुमला पढ़िए। बिनती तालिबा, मेरी बेटी स्टूडेंट है या पढ़ती है। आप कहेंगे मेरी बेटी कॉलेज में पढ़ती है या यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, तो आप कहेंगे बिनती तदरुस फिल जामिआ। जामिआ का मतलब यूनिवर्सिटी, और कॉलेज को कहते हैं कुल्लिया, है ना। तो बिनती फिल कुल्लिया या बिनती फिल जामिआ ऐसा भी कह सकते हैं आप। मेरी बेटी यूनिवर्सिटी में, तो आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे मेरी बेटी बहरीन यूनिवर्सिटी के अंदर है, तो कहेंगे बिनती फी जामिअतिल बहरैन, बिनती फी जामिअतिल बहरैन, है ना। या कहेंगे मेरी बेटी यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, बिनती तदरुस फिल जामिआ, बिनती तदरुस फिल जामिआ, बिनती तदरुस फिल जामिआ। अच्छा 8 नंबर का जुमला पढ़िए।
अखी अल कबीर सैदलानी, स्वाद के साथ में, स्वाद की आवाज को निकालिए, सीन और स्वाद में फर्क होना चाहिए। अखी अल कबीर सैदलानी, सैदलानी नहीं, स्वा, ये भी जुबान की जहां से तो निकाल रहे हैं वहीं से निकालिए इसको भी, सैदलानी। अखी अल कबीर सैदलानी। नंबर 9 का जुमला पढ़िए। अखी अस्सगीर, अखी अस्सगीर मुशरिफ, अखी अस्सगीर मुशरिफ। देखिए सगीर, सगीर नहीं, सगीर, स्वाद और गैर निकालना है इसमें, सगीर सगीर सगीर। अखी अस्सगीर मुशरिफ, अखी अस्सगीर मुशरिफ। बहुत सारे लोग मुशरिफ बोलते, मुशरिफ नहीं, मुश है ना, तो शीन की आवाज अलग है, सीन की अलग है। मुशरिफ, मुशरिफ। अखी अस्सगीर मुशरिफ, अखी अस्सगीर मुशरिफ। नंबर 10 का जुमला पढ़िए और ये आखिरी है, 10 और 11। अम्मी फल्लाह, अम्मी ऐन के साथ में हलक से, अम्मी फल्लाह हलक से, तो ऐन और हा दो है ना, दोनों में हलक से निकलेंगे दोनों लेटर। अम्मी फल्लाह, मेरे अंकल किसान है, अम्मी फल्लाह है ना, या अम्मी मुजारे। और नंबर 11 का जुमला और इसी पे इस वीडियो खत्म होगा इंशाल्लाह। खाली ताजिर, खाली ताजिर, मेरे मामू जान मर्चेंट है, बिजनेसमैन है, ताजिर है। खाली, खा हलक से, खा खा तालू से, हलक से नहीं बल्कि तालू से ऊपर, हलक से ऊपर जो है ना, खालू, खा तालू के पास से निकलेगा ये। खाली ताजिर, खाली ताजिर। इसी पे वीडियो खत्म होगा इंशाल्लाह। खत्म करते हैं हम इंशाल्लाह, जो है ना, हम समझते हैं कि इंशाल्लाह ये वीडियो आपके लिए बहुत मुफीद साबित होगा। और जमे रहिए, सब्र इस्तकामत के साथ लगे रहिए, तो इंशाल्लाह धीरे धीरे चीज़ें इंशाल्लाह आपको आएगी। पीछे हटने की ज़रूरत नहीं है। अगर इंसान में शौक़ और दिलचस्पी हो, पैशन हो अगर, और पेशेंस हो, तो पैशन और पेशेंस दो चीज़ें अगर हो जाए इंसान के अंदर, शौक़ हो और सब्र हो, तो इंशाल्लाह चीज़ें जो है ना हासिल होकर रहती है। इसी पे इक्तफा करते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो मुलाकात होगी। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाल्लाह।